আপনারা শুনছেন রেডিও কোয়ারেন্টাইন কলকাতা। একাকী থেকো না অসময়ে। साधु देखो जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। साधु देखो जग बौराना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत हैं, मर्म कोई नहीं जाना। मर्म कोई नहीं जाना। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उनहु खुदा न जाना। उनहु खुदा न जाना। या विधि हंसत चलत है हमको, आप कहावे स्याना। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, कहे कबीरा सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। इनमें कौन दीवाना। साधु देखो जग बौराना, साधु देखो जग बौराना। अब मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि वह आएं और अपनी बातें आपके सामने रखें। मुख्यमंत्री जी। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के तरफ से, अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे,
उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? শ্রোতা বন্ধুরা, আপনারা শুনছেন রেডিও কোয়ারেন্টাইন কলকাতা, একাকী থেকো না অসময়ে। এখন শুনছেন অনুষ্ঠান বাবরি মসজিদ মামলার মাটি খুঁড়ে 150 বছরের একটি কিস্সা। আধুনিক যুগের অযোধ্যাকাণ্ড হলো অযোধ্যা মামলা। মামলাটিতে সর্বোচ্চ আদালতের রায় ভারতের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ওপর গুরুতর আঘাত হেনেছে। আজকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে আইনের আদালতে অযোধ্যা মামলার কাহিনী। এই কাহিনী কিন্তু অনেক পুরনো। এই কাহিনীর সূচনা হয়েছিল 1885 সালে ফায়জাবাদ কোর্টে। এই বিষয় নিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন পর্বে এই অযোধ্যা মামলার বিষয়টি নিয়ে আদালতের যে রায়গুলি আমরা এই অনুষ্ঠানে বোঝার চেষ্টা করব এবং সেই বোঝার মধ্যে দিয়েই আমরা এই রায়গুলির বদলে যেতে থাকা ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকেও বুঝবার চেষ্টা করব। আমরা আশা করব যে এই মামলাটির দীর্ঘ 150 বছরের যে টাইম লাইন বা সময় রেখা, সেটির দিকে এক নজর ফেরালে তা হয়তো ভারতীয় গণতন্ত্রের এবং ভারতের আইন আদালত কাঠামোর একটি চিত্র আমাদেরকে তুলে ধরবে। আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের আলোচক অধ্যাপক আকাশ ভট্টাচার্য। আপনারা শুনছেন অনুষ্ঠান বাবরি মসজিদ মামলার মাটি খুঁড়ে 150 বছরের একটি কিस्सा। धर्मनिरपेक्ष दलों के आह्वान पर लोग रथ यात्रा के खिलाफ अपना विरोध जाहिर करने पटना पहुंच रहे हैं। 43 साल के आजादी के बाद में भी महंगाई आज आसमान को छू रही है। बेकारी आज करोड़ों नवयुवकों की है। भूखमरी और गरीबी, आधे से अधिक लोग आज भी उस लक्ष्मण रेखा के नीचे हैं। यहाँ पर निरक्षरता, बीमारी चारों तरफ फैली हुई है। मगर मालूम होता है पिछले कुछ महीनों से कि मानो इस देश में इनमें से एक भी समस्या ऐसी है ही नहीं। एकमात्र समस्या अगर कोई है तो वो है मंदिर और मस्जिद की। बिरथ रघुबीरा के नाम पर एक रथ पर चढ़कर एक पक्ष के नेता उनका चुनाव चिन्ह कमल को लेते हुए और भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराते हुए देश भर में रथ यात्रा करते हुए घूम रहे हैं। तो ये किस लिए घूम रहे हैं? बीजेपी के लिए वोट बटोरने के लिए? अगला चुनाव अगर आवे तो 88 का 188 किस तरह किया जाए, इस बात पर सोचने के लिए? मैं ये कहता हूं कि उनके सारे ये रंगीन सपना चूर चूर होकर रह जाएंगे, क्योंकि इस देश में बहुसंख्य हिंदुओं ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। अगर आज ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में है, इसका बहुत बड़ा श्रेय इस देश में बसने वाले 85% हिंदुओं को बेशक जाता है। लेकिन न महात्मा गांधी, न जवाहरलाल नेहरू, न फांसी के तख्त पर लटकने वाले हमारे वो सैकड़ों तमाम जो शहीद हुए, उनमें से एक ने हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी जान नहीं दी। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है। मगर ताज्जुब की बात है, हट है, मंदिर वहीं बनाएंगे और मस्जिद तोड़ करके ही बनाएंगे। इसमें राम की मर्यादा है। अयोध्या राम का जन्म स्थल है, माना। ये बात हिंदुओं का एक विश्वास, उनकी अस्मिता का सवाल है, इस बात को मैं मानता हूं। पर मैं ये कहता हूं कि मुझे कोई कह दे, अडवाणी जी या कोई और, कि अयोध्या का वो कौन सा चप्पा जमीन है कि जो राम की याद से पवित्र नहीं, ये मुझको वो कह दे। अयोध्या के कहीं भी जाकर के आप मंदिर बना लीजिए। हम में से हर किसी ने 1000 बार इस बात को मंजूर किया कि मंदिर आप बनाएं, बेशक अयोध्या में बनाएं, बेशक भव्य बनाएं, मगर ये हट न करे कि मस्जिद टूटने पर ही वो मंदिर बनेगा, ये हट न करे। हम में से कोई लाल झंडे मानने वाले हो या कोई और भी हो, हम सब धर्मों की श्रद्धा करते हैं। एक धर्म की अस्मिता और अहंकार के नाम पर दूसरे धर्म की अस्मिता और आस्था आप तोड़ नहीं सकते, इस बात को ध्यान में रखिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में सहिष्णुता है, असहिष्णुता भी है, मानवता भी है
और जात पात की व्यवस्था भी है। और इसीलिए वर्षों से संत और महंतों ने अनेक प्रकार के सुधार लाने के प्रयत्न किए। जात पात व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। आज भी वो कायम पड़ा हुआ है। आज एक नया प्रयत्न चल रहा है कि इस देश के अंदर में जिनको प्रशासन से दूर रखकर कहा गया कि ये सिर्फ सेवा और चाकरी करने के सिर्फ इसी लायक हैं और किसी चीज के लायक नहीं हैं, आज एक प्रयत्न किया जा रहा है कि देश के कारोबार चलाने में उनको भी हाथ बटाने का मौका दिया जाए। लेकिन वही ताकतें जो हिंदू धर्म के अंदर कठमुल्लापन कायम रखना चाहते हैं, झंडा लहराकर मस्जिदें गिराना चाहते हैं, वही लोग इस देश के अंदर में वर्णाश्रम और जात पात के नाम पर भी जो है तो आज कस्में खा रहे हैं और उसके प्रयत्न कर रहे हैं। इनके चेहरों को देख लो, इनको पहचान लो, इनकी मनोवृत्ति को समझ लो। और इसलिए मैं कहूंगा कि यहां पर ये सारी लड़ाइयां एक तरह से जुट गई हैं कि मस्जिद कायम रहेगी, मंदिर जरूर बनेगा। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। আপনাদের সামনে পেশ করতে চলেছি বাবরি মসজিদের গল্প। শুরুতেই এই গল্পের একটা নামকরণ করা যাক, একটা পুরনো বাংলা ছবির নামে। সেই ছবির নাম গল্প হলেও সত্যি। এই গল্পটাও ঠিক সেরকম। এর মধ্যে রয়েছে দুখানা গল্প। প্রথম গল্প রাম জন্মস্থান যেটাকে বলা হচ্ছে সেই জায়গায় মন্দির থাকা বা না থাকার গল্প, এবং দ্বিতীয় গল্প ওই জায়গায় মন্দির থাকার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও ঠিক কীভাবে রাম জন্মভূমির দাবি বাবরি মসজিদকে ধ্বংস করলো, এবং ঠিক কীভাবে আমরা আজকে এমন মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি যেখানে সেই ধ্বংসলীলাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ওখানে রাম মন্দির গড়ে তোলার আদেশ আদালত দিতে পারল। আগামী 5ই আগস্ট ভূমি পূজন হতে চলেছে ওইখানে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসবেন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন রাম মন্দিরের। কেন এরকম হতে চলেছে? গত বছর সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দেয়, যার ভিত্তিতে এটা হতে চলেছে, কিভাবে হঠাৎ এরকম একটা রায় সুপ্রিম কোর্ট দিল? এই রায়ের পিছনে রয়েছে 200 বছরের একটা গল্প। কিভাবে আস্তে আস্তে নানা ঘটনার মাধ্যমে আমরা এই মুহূর্তের দিকে এগিয়ে চললাম। কিভাবে এই মসজিদের ওখানে কিছু দুষ্কৃতী ঢুকে এসে মূর্তি বসিয়ে দিল, পুলিশ প্রশাসন আদালত সেটাকে অগ্রাহ্য করলো, কিভাবে এর আশপাশে রাজনীতির খেলা চলল। শুনে কীরকম মনে হয় একটা হরর স্টোরি, ভয়ের গল্প, এমন গল্প যেটা শুনতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু গল্পটা শোনা প্রয়োজন। গল্পটা শোনা প্রয়োজন কারণ এর সঙ্গে যুক্ত স্বাধীন ভারতের ইতিহাস এবং আমাদের ভবিষ্যতের দিক নির্ধারণের কিছু প্রশ্ন। আমি পেশায় ইতিহাসবিদ, চক্রান্তের আখ্যানে বিশ্বাস করা আমার সাজে না। আমাদের কাজ এই ধরনের আখ্যানকে ভেঙে চুরে সত্যান্বেষীর মতো সত্যের সন্ধান করা। তবে এই ক্ষেত্রে বলতে বাধ্য হচ্ছি, গত 200 বছরের যেসব ঘটনা ধীরে ধীরে আমাদের নিয়ে গেছে রাম মন্দিরের দিকে, সেগুলো দেখে মনে হয় যেন সত্যি এটি একটি বৃহৎ চক্রান্ত। এই চক্রান্ত না হওয়ার চক্রান্ত, চক্রান্ত নয় কিন্তু চক্রান্ত, এর গল্প হলো দ্বিতীয় গল্প। প্রথমে আসি আজকের পরিস্থিতিতে। গত বছরের যে জাজমেন্ট, জানি বিশদে আমি বলবো আর একটু পরে, এই জাজমেন্ট কিন্তু হঠাৎ আসা না। যবে থেকে এই ব্যাপারটা কোর্টে আছে তবে থেকে একের পর এক জাজমেন্ট হিন্দুত্ববাদী পক্ষের দাবিকে মজবুত করেছে। তবে শুধু কেসের ইতিহাস দেখলে হবে না, এই পরিস্থিতির উৎস সন্ধানে আমাদের যেতে হবে বাবরি মসজিদ কাণ্ডের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, যা আমাদের এও দেখায় যে প্রশাসন ও আদালত কিন্তু হাওয়ায় কাজ করে না। যে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে তারা অবস্থিত তা এদের কাজকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। আমরা এও দেখতে পাই যে হিন্দুত্ববাদীরা কিন্তু রাম জন্মভূমি আন্দোলন, তথাকথিত আন্দোলন লড়েছে শুধুমাত্র আদালতের মাধ্যমে নয়, লড়েছে রাস্তায়। এদের বিরোধী পক্ষ অর্থাৎ আমরা
কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই লড়ে গেছি প্রধানত আদালতে। এই দুর্বলতা যা আজকের সিএএনআরসি আন্দোলনের মাধ্যমে কিছুটা কাটানোর চেষ্টা চলছে, এই দুর্বলতার কথা উঠে আসে বাবরি মসজিদ কাণ্ডের ইতিহাস ঘাঁটলে। এই ইতিহাসের শুরুয়াত আজ থেকে 150 বছর আগে, 19বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। তখনও আওয়াধ অর্থাৎ যে অঞ্চল বা রাজ্যে অযোধ্যা পড়ে, সেখানে ওয়াজেদ আলী শাহর রাজত্ব। দেশে ইংরেজরা ঢুকছে, খ্রিস্টান পাদ্রীদের কার্যকলাপও বাড়ছে, তারা হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করছে এবং তার উত্তরে হিন্দু সমাজের কিছু অংশ ভাবছে যে নিজেদের যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে নিজেদের সংগঠিত হতে হবে, এবং খ্রিস্টানদের থেকে বাঁচার জন্য তারা কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মেরই কিছু ব্যবস্থাকে হিন্দু ধর্মে আনার চেষ্টা করছে। প্রধানত দুটি ব্যবস্থা। হিন্দুদের খ্রিস্টানদের মতো সুসংগঠিত গির্জা নেই, কোনো এক বিশেষ ঈশ্বর বা কোনো একটি বিশেষ ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস নেই। এগুলি ছাড়া কি করে সম্ভব সংগঠিত হওয়া? এই ধরনের ভাবনা চিন্তা চলছিল বাংলায়, উত্তর ভারতেও, পশ্চিম ভারতেও। ধারণাটি কিন্তু ভারী অদ্ভুত। যাদের আমরা আজ হিন্দু বলে জানি তারা তো নানা বিশ্বাসে বিশ্বাসী, নানা ঈশ্বরে বিশ্বাসী। ওই রকম ভাবে কি এক ধর্মকে অন্য ধর্মের মতো রূপ ধারণ করানো যায়, নাকি করানো উচিত, বা সেই সময় প্রয়োজন ছিল? পাদ্রীরা কিন্তু কিছু জায়গায় ধর্ম প্রচার করতে সক্ষম হলেও তাদের সাফল্যের হার খুব বেশি নয়, তখনও ছিল না। কিন্তু হিন্দু উচ্চবর্ণের লোকজন ভয়ে, নিজ স্বার্থ রক্ষার দায়ে নিজেদের হাতেই তুলে নিল এই কাজ, কোনো এক বিশেষ গ্রন্থ এবং কোনো এক বিশেষ ভগবান কেন্দ্রিক হিন্দু ধর্ম গড়ে তোলা। সারা ভারতে যখন এইরকম আবহ তৈরি হচ্ছিল, অযোধ্যাতে কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে। অযোধ্যায় হঠাৎ করে হাওয়া উঠল যে ঠিক যে জায়গায় বাবরি মসজিদ, যা কিনা সম্রাট বাবর 16 শতাব্দীতে তৈরি করেছিলেন, তার ঠিক উল্টো দিকে একটি জায়গায় নাকি রামের জন্মস্থান। এই ঘটনা নেহাত কাকতালীয় নয়। হিন্দু ধর্মে যেমন নানা মত, তেমন রামায়ণেরও কিন্তু নানা সংস্করণ রয়েছে, এবং সংস্করণ অনুযায়ী ঘটনাক্রম কিন্তু পাল্টে যায়, যা পল রিচম্যান ওনার বই অনেক রামায়ণে বর্ণনা করেছে। কিছু ক্ষেত্রে বলা আছে, কোনো কোনো রামায়ণে বলা আছে যে রামের জন্মস্থান অযোধ্যা আসলে কিন্তু ইহলোকের কোনো জায়গা নয়, অযোধ্যা সর্বলোকের এক মায়ানগরী। তুলসীদাসের রামায়ণে লেখা আছে যে উত্তর ভারতে যে জায়গা অযোধ্যা, সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম। কেন এরকম বিভিন্ন ধারণা রাম জন্মস্থানকে নিয়ে? কেনই বা তুলসীদাস এরকম লিখলেন? নানা ধারণা তার কারণ, এগুলি ঠিক ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক ধারণা নয়, এগুলো বিশ্বাস। তুলসীদাসও তেমন বিশ্বাসের ভিত্তিতেই লিখলেন যে অযোধ্যা, যে আমাদের অযোধ্যা, সেই হচ্ছে রামের অযোধ্যা। কাজে যে সময় স্থানীয় কিছু মানুষ এই কথা মানতে শুরু করেন যে বাবরি মসজিদের ঠিক উল্টো দিকে রাম জন্মস্থান, একই সময় কিন্তু হিন্দুদের সংগঠিত করার একটা বৃহত্তর প্রক্রিয়া চলছে। ওখানকার নির্মোহী আখাড়া নামক এক সম্প্রদায় এই বাবরি মসজিদের উল্টো দিকে রাম জন্মস্থান এই ব্যাপারটা নিয়ে একটা ছোটখাটো স্থানীয় আন্দোলন প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলল। 1885 সালে নির্মোহী আখাড়ার এক সাধু মহন্ত রঘুবর দাস ফৈজাবাদ ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন এই দাবি নিয়ে যে বাবরি মসজিদ যেখানে, সেখানে মন্দির তৈরি করতে দিতে হবে। কোর্ট রাজি হয়নি। আদালত বলে যে ওখানে মন্দির তৈরি করলে দাঙ্গা হতে পারে, আর তাছাড়া ততক্ষণ পর্যন্ত স্থানীয় লোক তো মনে করতো মসজিদের ঠিক উল্টো দিকে রামের জন্মস্থান। হঠাৎ করে রাম জন্মস্থান মসজিদের উল্টো দিকের একটি ছোট জায়গা থেকে মসজিদের পরিসরের মধ্যে চলে এলো কি করে, এই প্রশ্ন আদালত করে। এখন নির্মোহী আখাড়া কেন এই দাবিটা করলো, এর পিছনে কোনো গূঢ় চক্রান্ত না থাকলেও স্থানীয় মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধে খানিক ঝামেলা করা উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল বলেই মনে হয়। তাছাড়া হিন্দুদের সংগঠিত করার যে বৃহত্তর আবহ, তারও একটা প্রভাব ছিল এই পুরো ঘটনার মধ্যে। আবার ফিরে আসি বৃহত্তর প্রক্রিয়ার কথায়। হিন্দু সমাজের যে অংশ আপাত দৃষ্টিতে স্বার্থ রক্ষার খাতিরে একটি বিশেষ ব্যক্তি বা ধর্মগ্রন্থ খুঁজছিল, তারা কিন্তু রামায়ণ, বিশেষ করে তুলসীদাসের রামচরিতমানস ও রামকে সম্ভাব্য হিন্দু ধর্মের জনক হিসেবে গণ্য করার কথা ভাবতে শুরু করেছিল। কাজে এই দুই স্রোত, স্থানীয় ও সর্বভারতীয়, সেই সময় পুরোপুরি মেলে তা নয়, কিন্তু পরে মিলে যায়।
এবং সেই মিলনকে বলা যেতে পারে রাম জন্মভূমির সমস্যা এবং আমরা আজকে যাকে বাবরি মসজিদ কাণ্ড বলি তার শুরুয়াত। এইবারে চলে আসি 22শে ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রিতে। বাবরি মসজিদ যা তখনও রাম জন্মভূমি হয়নি, সেখানে জনা 20 পুলিশ মোতায়েন। 1934 সালে ওই বাবরি মসজিদের রাম জন্মস্থান বিতর্ককে কেন্দ্র করে অযোধ্যায় দাঙ্গা হয়েছিল, কাজেই পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া হয় এবং ওখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সেদিন রাত্রেও সেখানে 20 জন পুলিশ ছিল। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের কথা যদি বলি, সবে সবে দেশভাগ হয়েছে, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব যত না তুঙ্গে তত তাকে শিখরে তোলার চেষ্টা, বিশেষ করে হিন্দু মহাসভার মতো হিন্দুত্ববাদী দলগুলির। আরএসএস তখন সবে গান্ধী হত্যার প্রতি আধা মৌন সমর্থনের মাধ্যমে শৈশব থেকে রাজনৈতিক কৈশোরে প্রবেশ করেছে। গৃহমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল আরএসএস এর প্রতি খানিকটা সহানুভূতিশীল হলেও গান্ধী হত্যাকে কোনোভাবেই মানতে পারেননি। কিছুদিনের জন্য বেআইনি করে দেন আরএসএসকে এবং বাধ্য করেন ভারতের সংবিধান মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিতে। এইরকম পরিস্থিতিতে অযোধ্যায় কিছু হিন্দু মহাসভার কর্মী কাজ করছিল এবং ওই রাত্রে হঠাৎ করে কিছু লোক, হিন্দু মহাসভারই কর্মী তাদের মধ্যে অনেকেই, তারা মসজিদের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং মসজিদের ভেতরের ভাগে, যাকে পরে আদালত ইনার কোর্টইয়ার্ড আখ্যা দেয়, রামের মূর্তি স্থাপন করে। পরদিন সকালে একদিকে হাহাকার স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে, তারা আদালতে নালিশ করেন। আপাত দৃষ্টিতে দাঙ্গা আটকানোর জন্য আদালত তার পরের শুক্রবার থেকে ওখানে নামাজ পড়া বন্ধ করে দেন এবং ওই পরিসরে তালা লাগিয়ে দেন। তবে মূর্তিগুলো সরানোর আদেশ কিন্তু আদালত সেদিন দেয়নি। পুলিশ প্রশাসনও মূর্তিগুলো ওখান থেকে সরায়নি। কাজেই হিন্দু মহাসভার স্থানীয় সমর্থকদের মধ্যে জয় জয়কার। এত বছর পর রামলাল্লা অর্থাৎ শিশু রাম আবার তার গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন, রামলাল্লা বিরাজমান হয়েছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, কিছু বছর পর আদালতও কিন্তু এই কথা মেনে নেয়। সেই কথায় আমরা একটু পরে আসব। এই কাণ্ড যখন ঘটে, ইতিমধ্যে ভারতের ইতিহাসে নানা ঘটনা ঘটে গেছে। 19বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে হিন্দু সংগঠন আন্দোলন তেজ হয়ে শেষ পর্যন্ত হিন্দু মহাসভার রূপে স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রবেশ করেছে। কংগ্রেসের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছে, মুসলমানদের কংগ্রেস থেকে দূরে সরানোর জন্য সচেষ্ট হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে। নেহরুর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই গোড়ার দিকে হিন্দুত্ববাদীদের কংগ্রেস থেকে সরানো যায়নি। এদিকে নেহরু কংগ্রেসকে ছাড়তে চাননি, কাজে এদের সঙ্গে মানিয়ে নেন কিছুটা। গর্জে উঠতেন যখন কংগ্রেসের উপরের দিকের নেতারা সর্দার প্যাটেল, কে এম মুন্সি, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ, এরা যখন এই হিন্দুত্ববাদীদের সমর্থনে হালকা করে হলেও গলা মেলাতেন। এখানে বলে রাখি, রাজেন্দ্র প্রসাদ কিন্তু গোড়া থেকেই চেয়েছিলেন যে দেশভাগের পরবর্তী পরিস্থিতিতে ভারত প্রধানত হিন্দুদের জন্যই হোক, হিন্দু এবং শিখ। সর্দার প্যাটেল ও নেহরুর আপত্তির জন্য কিন্তু তা হয়নি। 1951 সালে সোমনাথ মন্দির পুনর্গঠন হয় কে এম মুন্সির নেতৃত্বে, সর্দার প্যাটেলের সমর্থনে। ততদিনে প্যাটেল আর নেই। নেহরুর শত নিষেধ সত্ত্বেও রাজেন্দ্র প্রসাদ এই মন্দিরের উদ্বোধন করেন এই বলে যে এই পুনর্গঠন কোনো বদলার স্বার্থে নয়, হিন্দু সভ্যতার বুকে যে ঐতিহাসিক ক্ষত রয়েছে তাকে বোঝানোর জন্য। মজার ব্যাপার, এই যুক্তি কিন্তু পরে আরএসএস রাম জন্মভূমি আন্দোলনের সময় ব্যবহার করে। কাজে এমতাবস্থায় মোদ্দা কথা হলো, নেহরু, কমিউনিস্ট পার্টি, লোহিয়া, জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো সমাজবাদীরা রাজনীতির ক্ষেত্রে থাকা সত্ত্বেও আরএসএস সমর্থিত ভারতীয় জনসংঘ, যেখানে অটল বিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আডবাণী, যিনি রাম মন্দির আন্দোলনের প্রধান হোতাদের একজন, যাকে 1992 মসজিদ ধ্বংস হওয়ার পর আনন্দে নৃত্য করতে দেখা গিয়েছিল, এদের রাজনীতিতে হাতে খড়ি। বলে রাখি, এই পর্যায়ে হিন্দু মহাসভা আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায় এবং আরএসএস সমর্থিত ভারতীয় জনসংঘ হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রধান প্রচারক হয়ে ওঠে। এই জনসংঘ 50-এর দশকে এবং 60-এর দশকে দ্রুত ক্ষমতা বিস্তার করে। কিছুটা সেই জন্যই হয়তো নেহরু 1949-এর রাতের ঘটনার ব্যাপারে প্রতিবাদ জানালেও তার বিশেষ ফল হয়নি। কাজেই কি দেখা গেল, 1949 সালে দীর্ঘ 400 বছর পর বাবরি মসজিদে নামাজ বন্ধ হয়ে গেল, বসে গেলেন রামলাল্লা বিরাজমান, আর গেটে পড়ে গেল তালা। ওই গেটের তালা খুলল বছর 25 পরে, আর এক পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। 1980-র দশক,
জয়প্রকাশ নারায়ণের নবনির্মাণ আন্দোলনের হাত ধরে আরএসএস রাজনীতির প্রধান ধারায় প্রবেশ করেছে। জনসংঘ শেষ হয়ে গেছে, তৈরি হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। বাজপেয়ীর নেতৃত্বে 1984 সালের নির্বাচনে ভালো ফল করেনি পার্টি, দাবি উঠল চাই কট্টর হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি। আরএসএস এর সরসং চালক বালাসাহেব দেওরাস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, যার নেতৃত্বে ছিলেন অশোক সিংঘল, তারা সবাই মিলে ঠিক করেন সময় এসে গেছে জয়প্রকাশ নারায়ণকে দেওয়া শান্তির আশ্বাসন ভুলে যাওয়া এবং খোলাখুলিভাবে হিন্দু খাত্রে মে হ্যায় বলে রাস্তায় নেমে পড়া। আডবাণী হলেন বিজেপির নেতা, শুরু হলো রাম জন্মভূমি আন্দোলন। কি বক্তব্য ছিল এই তথাকথিত আন্দোলনের? কোন ধারণার ভিত্তিতে উঠেছিল রাম জন্মস্থানে রাম মন্দিরের দাবি? ছোট করে বলছি, ভারতবর্ষ হিন্দুদের স্থান, সিন্ধু স্থান নয়, হিন্দুস্তান। হিন্দু অর্থাৎ সিন্ধু নয়, সিন্ধু নদীর এলাকাবর্তী ভূখণ্ড নয়, হিন্দুদের স্থান। ইংরেজদের মতো মুসলমানরাও বিদেশি ঔপনিবেশিক শক্তি, যার প্রতীক ওই রাম জন্মভূমিতে বাবরি মসজিদ। এটাই কিন্তু মূল গল্প এই দাবির পিছনে। মুসলমানরা যে ভারতে থেকেছেন, ভারতের বুকে মুসলমান রাজত্ব স্থাপন হওয়ার প্রায় 400 বছর আগে থেকে, সেই কথা ভুলে যাওয়া হলো। মুসলমানরা ভারত দখল করে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে, দমন করে, মন্দির ধ্বংস করে, হিন্দু ধর্মকে ক্ষতবিক্ষত করে রাখে। প্রচার করা হলো এই কথা। এর প্রমাণ খুবই সামান্য, কিছু দাবি সত্যি হলেও তিলকে তাল করা হলো। সংখ্যা জিনিসটা ভারী মজা। খুব বড় গলায় 33 মন্দিরকে 33,000 মন্দির বলে লোকের বিশ্বাস অর্জন করা যেতে পারে, যেমন করছেন অমিত শাহ ঘুষপেঠি নামক মানুষগুলির সংখ্যাকে বিশাল আকারে বাড়িয়ে। যে সময় অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে রাম জন্মভূমি সংক্রান্ত দাবি ওঠে, একটা চটি বই ওখানে খুব চলত। এই চটি বইটির নাম ক্যা कहती है सरयू की ধারা, কি বলছে সরজু নদী। এখানে অনেক কিছু লেখা হয় এই চটি বইটিতে। আকবর, হুমায়ুন, শাহজাহান এরা নাকি হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস করেছিল, এবং এই যে হাজার হাজার সংখ্যা, এইটাকে ঠিক প্রমাণ করার জন্য আকবরনামার কিছু পাতা উল্লেখ করা হয় ওখানে, যে এই পাতায় লেখা আছে এই সময় এই মন্দির ধ্বংস হয়েছিল। ইতিহাসবিদরা পরে গবেষণা করে দেখেছেন যে পাতাগুলির কথা, আকবরনামা বা বাবরনামার যে পাতাগুলির কথা এই চটি বইটিতে লেখা আছে, সেই পাতাগুলি বেশিরভাগই নেই। থাকলেও সেই পাতায় আদৌ এরকম কিছুই লেখা নেই। সে যাই হোক, ফিরে যাই 80 দশকের প্রেক্ষাপটে। আরএসএস, ভিএইচপি ও বিজেপি দাবি করলো, আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও ভারতীয় জনতা পার্টি দাবি করলো রাম জন্মভূমিতে রাম মন্দির চাই। বলা হলো যে বোধহয় ওখানে এক প্রাচীন রাম মন্দির ছিল, যা ধ্বংস করে বাবর মসজিদ বানান। এর কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মসজিদ তৈরি হওয়ার কিছু দশক পরে লেখা রামচরিতমানস, সেখানে কিন্তু কোনো মন্দিরের উল্লেখ নেই। বিপাকে পড়লে বিজেপির নরমপন্থী মুখোশধারী বাজপেয়ী বলতেন, মন্দির ছিল কি ছিল না বড় কথা নয়, হিন্দুদের বিশ্বাস যে ওখানে মন্দির ছিল, তাই ওখানে মন্দির চাই। সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড কিন্তু অনেকদিন আগেই আঁচ করেছিল যে ওই বাবরি মসজিদ নিয়ে বড় মাপের ঝামেলা বাঁধতে পারে। তাই 60-এর দশকেই ওরা ওই জমি মন্দির তৈরির উদ্দেশ্যে দিয়ে দিতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু কেউ নিতে চায়নি। সেই সময় ভারতীয় জনসংঘ একটা কথাও বলে। 100 বছর ধরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা ঝামেলা এবার বিশাল আকার নিল। সারা দেশ থেকে শিলাপূজনের জন্য জনসমাগমের কথা বলা হলো অযোধ্যাতে। এই পরিস্থিতিতে এক সাধারণ নাগরিক স্থানীয় ফৈজাবাদ কোর্টে অ্যাপিল করলেন যে ওই তালা খুলে দেওয়া হোক। কোর্ট রাজি হলেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পর্যন্ত। এই ব্যক্তিটি কে কেউ জানে না। কেন কোর্ট রাজি হলো পরিষ্কার নয়, কোনো উত্তর নেই। রাজীব গান্ধী কেন রাজি হলেন কিছুটা উত্তর পাওয়া যায় বই কি। সেই সময় একদিকে খালিস্তান পরিস্থিতির ফলে শিখদের সমর্থন কিছুটা কমার ভয় ছিল কংগ্রেসের প্রতি। শাহবানো কাণ্ডের পরে মুসলমানদের সমর্থন কমার ভয় ছিল। ভোট বজায় রাখার, ভোট ধরে রাখার সব থেকে ভালো উপায় রাজীব গান্ধী ভেবেছিলেন অল্প স্বল্প হলেও হিন্দুত্ববাদীদের হাতে রাখা, যেটাকে আমরা বলি সফট হিন্দুত্ব। ব্যাস, আর এদের ঠেকায় কে? 2 বছরের মধ্যে শিলাপূজনের নাম করে
6 ডিসেম্বর 1992 बाबरी मस्जिद गुड़िए देवा हलो। समय मेरी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष होगी। मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है। पूरा एक एक सीन याद अगर दिमाग पर दौड़ाता हूँ तो याद आता है। हुआ क्या था कि रातों रात इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन 6 दिसंबर को आह्वान तो इन्होंने किया था जी। सारे हमारे अशोक सिंघल जी और परमहंस जी और बहुत सारे ढेर सारे नेता लोग थे जी। उन्होंने 6 दिसंबर को आह्वान किया था जी। लेकिन फोर्स इतनी अयोध्या में लगी थी कि कहीं से अयोध्या में घुसने का चांस नहीं था जी। फिर भी लोग बहुत दूर दूर से लोग आए जी। और सुबह होते होते इतनी भीड़ हो गई जी। कि अयोध्या में समझ लीजिए पैर रखने की जगह नहीं थी जी। उस समय इसी प्रकार से जय श्री राम का नारा लगा करके सब राम जन्मभूमि चलो, राम जन्मभूमि चलो, दर्शन करेंगे जी जी। ये करते हुए सब लोग पहुंचना शुरू किए मंदिर पे। लोग तेलुगु भाषा लोग भाषा को हिंदी भाषा समझ नहीं पा रहे थे जी जी। और वो जय श्री राम करके उसके ऊपर चढ़ने लगे, बाबरी मस्जिद के ऊपर। आप राम जन्मभूमि गए होंगे, वहाँ पे देखे होंगे कि पाइप से जो है बैरिकेटिंग की गई। इसी पाइप को सारे लोगों ने तोड़ करके उसी से जो है उसमें जो हमारी मस्जिद बनी थी वो तो पहली बात तो लखौरी ईंटें की थी और जर्जर थी और एक टीले पे थी। तो लोग पहले क्या किए, पीछे से जिधर से जर्जर था मस्जिद उसके नीचे से ईंट निकालना शुरू कर दिए जी 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 जी। और ईंट निकालते निकालते एक तरफ से इतना खोखला कर दिया कि ऑटोमेटिक एक गुम्बद नीचे आ गया। अच्छा, और बाकी के दोनों गुम्बद थे फिर उसी प्रकार से वो भी गिर गए। अच्छा, फिर उनको भी जी करके गिरा। क्योंकि हम लोग उस समय एक जगह बैठ करके पूरा सीन देख रहे थे कि गिरा कैसे रहे हैं लोग। हम लोग भी उसमें गए। না সারাদের আটকায় কে? তালা খোলা হলো 1986-তে, আর তার ঠিক 6 বছরের মধ্যে 6 ডিসেম্বর 1992 বাবরি মসজিদ গুড়িয়ে দেওয়া হলো। স্থানীয় পুলিশের কিছু কর্তা দাবি করে যে দিল্লির সরকার থেকে একবার অর্ডার এলেই ওই মন্দির ওয়াহি বানায়েঙ্গে পার্টিকে ভাগিয়ে দেওয়া যেত। তখনও সরকারি কংগ্রেস, নরসিমহা রাও প্রধানমন্ত্রী, রাজীব গান্ধী মারা গেছে। কোনো অর্ডারই সেরকম আসেনি। মন্দির ওয়াহি বানায়েঙ্গে পার্টি তারা মসজিদ ধ্বংস করলো। এক স্থানীয় পূজারী যিনি ওই ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠিয়েছিলেন তিনি খুন হলেন। অটল বিহারী বাজপেয়ী ধ্বংসের দুরাত আগে অযোধ্যায় এক উত্তেজক বক্তৃতা দিলেন। ধারালো পাথর পড়ে আছে আশপাশে, জমিনকে সমতল করতে হবে। ধ্বংসের পর সুর পাল্টে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজকে কিছুটা শান্ত করার জন্য বললেন, আমরা দুঃখিত, ইয়ে जो हुआ इसके लिए हमें खेद है। এই হলো 1992-এর ঘটনা। থাকলো না বাবরি মসজিদ, জোর পেল এক রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। একদিকে মসজিদ ভাঙা হলো, অন্যদিকে আইনি প্রক্রিয়াও কিন্তু থেমে থাকলো না। আমরা দেখতে পাই যে ওই 80-র দশক থেকে এখন পর্যন্ত, অর্থাৎ গত বছরে আসা সর্বোচ্চ আদালতের রায় পর্যন্ত একের পর এক বিচার কিন্তু ওই বিতর্কিত জায়গা সংক্রান্ত সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের কেসকে দুর্বল করেছে। এই ধরুন 1986-র রায়, যার ভিত্তিতে মসজিদের তালা খুলে দেওয়া হলো। ওইখানে নামাজ পড়তে দেওয়ার দাবি নিয়ে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড 1961 সালে মামলা করে। অর্থাৎ 1986 রায় বেরোনোর সময় এরা কিন্তু এই কেসের সাথে জড়িত। তা সত্ত্বেও গেট খোলার শুনানিতে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে ডাকা হয়নি, এমনকি তাদের শুনানির খবর পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এরপর 1989 সালে দেবকীনন্দন আগরওয়াল নামে এক ব্যক্তি রাম জন্মস্থানে প্রার্থনার দাবি সমেত আরেকটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলা তিনি নিজের পরিচয় দায়ের করেন রামলাল্লা, অর্থাৎ শিশু রাম, যার মূর্তি ওই 1949-এর মধ্যরাত্রে হাঙ্গামার ফলে বিরাজমান তার বন্ধু হিসেবে। এবং আদালত মামলা স্বীকার করে, কারণ দেবদেবীর হয়ে কোনো জীবন্ত ব্যক্তির মামলা লড়ার অধিকার আমাদের আইনে আছে। এইভাবেই সেই রামলাল্লা, যিনি 1949-এর ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদে উদয় হন, তিনি আদালতে ঢুকে পড়েন। এখানে বলা দরকার যে রামলাল্লার নামে মামলা স্বীকার করে আদালত বেআইনি বা অসাংবিধানিক কিছু না করলেও এটি স্বীকার করার অর্থ হলো রামলালার উপস্থিতির পিছনে যে জবরদস্তি ছিল তার ভূমিকাকে অস্বীকার করা অথবা উপেক্ষা করা। মসজিদের রামলালার প্রবেশের পিছনে যে একটা ঘোলাটে ব্যাপার ছিল সেটা আদালত চাইলেই তুলে আনতে পারত, কিন্তু তা করেনি। এর ফল হয় সুদূর প্রসারী। মসজিদ ধ্বংস হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার জমিটি অর্জন করে এই বলে যে শান্তির চিহ্ন হিসেবে ওখানে স্কুল, হাসপাতাল, পুস্তকালয় ইত্যাদি তৈরি হবে।
মসজিদ পুনর্নির্মাণের কথা কিন্তু সরকার বলেনি। জমি অধিগ্রহণের পর ইসমাইল ফারুকি নামক এক ভদ্রলোক আদালতে এই অধিগ্রহণকে চ্যালেঞ্জ করেন, এই বলে যে সংবিধান অনুযায়ী ধর্মীয় প্রার্থনা স্থলকে সরকার এইভাবে অর্জন করতে পারে না। 1994 সালে সর্বোচ্চ আদালত রায় দেয় যে জমি অধিগ্রহণ অসাংবিধানিক নয়। এই রায়তে এমন কিছু কথা বলা হয় যা সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের দাবিকে রীতিমতো দুর্বল করে তোলে। আদালত দাবি করে যে জমি অধিগ্রহণ বেআইনি হতো যদি ওই প্রার্থনা স্থল ইসলাম ধর্মের অন্তরঙ্গ অংশ হতো। আদালত বলে যে নামাজ তো যে কোনো জায়গায় পড়া যায়, অর্থাৎ ওই মসজিদের গুরুত্ব সেরকম নয়। এই কথাটি বলা হয় হিন্দু ধর্মের সাথে তুলনা টেনে। বলা হয় যে ওই জন্মস্থান যে কোনো জন্মস্থান নয়, স্বয়ং রাম, যাকে হিন্দু ধর্মের জনকদের মধ্যে ধরা হয়, তার জন্মস্থান। সেই তুলনায় বাবরি মসজিদ ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বলাই বাহুল্য এই রকমের বক্তব্য অত্যন্ত গোলমেলে। প্রথমত, মসজিদ ইসলাম ধর্মের অন্তরঙ্গ অংশই বটে, বরং বলা যেতে পারে সব হিন্দুর কাছে রাম কিংবা অযোধ্যা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানে মনে করিয়ে দিই যে রাম এবং অযোধ্যাকে হিন্দু ধর্মের মধ্যমণি করে তোলার পিছনে কিন্তু 19বিংশ শতাব্দীর হিন্দু সংগঠনওয়ালাদের হাত ছিল। রাম মানে অযোধ্যা, রাম ও অযোধ্যায় হিন্দু ধর্মের সারমর্ম, এই ধারণা আদৌ প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ধারণা নয়। এই ধারণা তৈরি হয়, বরং বলা উচিত তৈরি করা হয় 19বিংশ শতাব্দী থেকে। আর সব থেকে বড় কথা, মসজিদকে কিভাবে ভেঙে চুরে রামলালার স্থান বানিয়ে দেওয়া হলো সেই কথা আদালত বেমালুম ভুলে গেল। অর্থাৎ ধীরে ধীরে তথাকথিত রাম জন্মস্থান সম্পর্কে হিন্দুত্ববাদীদের তৈরি করা ধারণা আইনি স্বীকৃতি পেল, এবং যে হিংসার মধ্যে দিয়ে এই ধারণা তৈরি করা হয় তার কথা আইনের খাতা থেকে মুছে যেতে লাগলো। এরপর চলে আসবো 2003-এ। ততদিনে কিছুটা রাম মন্দির সংক্রান্ত আবেগের সুবাদে আর কিছুটা রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের তরফ থেকে 2003-এ সরকারি সংস্থা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে বলা হলো ওই বিতর্কিত স্থলটিতে খোঁড়াখুড়ি করতে, এটা বোঝার জন্য যে ওখানে রাম মন্দির ছিল কি ছিল না। এই প্রক্রিয়া ছিল নেহাত অপ্রয়োজনীয়। ইতিমধ্যে সুরজ ভান, আর.এস. শর্মা, আথার আলীর মতো ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদরা পরিষ্কার প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে 7ম বা 8ম শতাব্দীর কিছু গঠন ছাড়া ওর নিচে কিছুই নেই। অথচ সরকার মনোনীত কমিটি 2003-এর রিপোর্ট লিখে দিল যে ওর নিচে হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে, এবং 2010-এর এলাহাবাদ হাইকোর্ট বিচারে তা মেনে নিল। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ছিল বিচিত্র। এই রায় অনুযায়ী ওই বিতর্কিত স্থলটিকে 3 ভাগে ভাগ করা হয়। 1/3 পায় নির্মোহী আখড়া, 1/3 রামলালা বিরাজমান, আর 1/3 সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড। ভেতরের অংশ, যেখানে জোর করে রামের মূর্তি বসানো হয়, দেওয়া হয় রামলাল্লাকে, সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে নয়। পুরো জমিটা কেন দেওয়া হলো না সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে মসজিদ পুনর্গঠনের জন্য? বলা হলো যে ওই জমিতে অধিকার দাবি করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ তাদের নেই। বাবরি মসজিদ 400 বছরের পুরনো হতে পারে, কিন্তু ওখানে যে টানা নামাজ পড়া হতো তার প্রমাণ কি? আর অন্যদিকে মসজিদের ভেতরের দিকে যে রামলালার মূর্তি আছে সেটাই প্রমাণ যে ওই জায়গাটা হিন্দুদের দাবি বেশি। এরকম দাবি করলো আদালত। কিন্তু ল অফ লিমিটেশন অনুযায়ী কোনো সম্পত্তিজনিত বিতর্ক শুরু হওয়ার 12 বছরের মধ্যে মামলা দায়ের না করলে সেই দাবি ন্যায্য বলে স্বীকৃতি পায় না। আদালত 1949-কে এই বিতর্কের শুরুর তারিখ বলে মনে করে। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে রামলাল্লা বিরাজমান মামলা করেছে 40 বছর পর। এইখানে আবার অন্য গল্প। আদালত দাবি করে যে শিশুদের ক্ষেত্রে এই লিমিটেশনের নিয়ম কার্যকরী নয়, আর রামলাল্লা হলেন চিরশিশু। এই এত কাণ্ডের পর আসে গত বছরের রায়। 2010-এর রায়কে সর্বোচ্চ আদালত এই বলে খারিজ করে যে ওই জমিকে এইভাবে 3 ভাগে ভাগ করার নিবেদন ওই 3 দলের কেউই করেনি। গত বছরের দেওয়া রায় পুরো জায়গাটাকে একটা ইউনিট হিসেবে ধরে, মানে পুরো জায়গাটাই হয় এর নয় ওর। সর্বোচ্চ আদালত বলে যে নির্মোহী আখড়ার দাবিটি ন্যায্য নয়, তাহলে বাকি থাকলো সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড আর রামলাল্লা বিরাজমান। এদের মধ্যে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড শুধুই ভেতরের অংশ অর্থাৎ আসল মসজিদটা দাবি করেছে, আর রামলাল্লা বিরাজমান ভেতরের অংশ বাইরের অংশ 2 দাবি করেছে। আবার এই 2 দাবির মধ্যে রামলাল্লা বিরাজমানের দাবির জোর যে বেশি তা তো এর আগের আসা রায়গুলি স্বীকার করেছিল।
কাজেই আদালত ফলাফল ঘোষণা করল বিতর্কিত স্থল পুরোটাই যাবে রামলাল্লা বিরাজমানের কাছে। আরও অনেক কথাই আছে এই রায়তে যেগুলি বেশ গোলমেলে, যেমন সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে সমানে মুসলিম পার্টি বলা হয়েছে আর রামলাল্লা বিরাজমানকে হিন্দু পার্টি। এর অর্থ কি? হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে থাকতে পারেন যারা এই দুই পার্টির দাবির সাথে একমত নয়। আদালত বলেছে যে জটিল ঐতিহাসিক তত্ত্ব তাদের আওতার বাইরে এবং ইতিহাসের ভিত্তিতে রায় দেওয়া সম্ভব নয়। তার অর্থ এই হয়ে দাঁড়ালো যে একটা ভুল মিথ্যে দাবিকে জনগণের বিশ্বাস বলে চালিয়ে একটা মসজিদকে মন্দিরে পরিণত করা হলো। আর এই প্রক্রিয়া রেখে গেল এক রক্তাক্ত ইতিহাস, দাঙ্গার এবং সাম্প্রদায়িক হিংসার। আর একটা কথা, ইতিহাসে যদি আদালত ঢুকতে সত্যি না চাইতো তাহলে 2003-এর আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ রিপোর্টই বেছে বেছে কেন মেনে নিয়েছিল? অন্য রিপোর্টও তো আছে এই ব্যাপারে যা অন্য কথা বলছে। আদালত এও বলেছে এই রায়তে যে ঝামেলাটা ঠিক 100 বছর 150 বছরের নয়। যবে থেকে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায় ভারতে আছে তবে থেকে এই দ্বন্দ্ব। এ আবার কেমন কথা? দ্বন্দ্ব উৎপাদনের যে ভয়ানক প্রক্রিয়া তাকে মুছে ফেলার চেষ্টা নয় কি? এই রায়ের পর কি হবে ভবিষ্যতে জানে। ওখানে মন্দির তৈরি হলেও জনমানসে এই বাবরি মসজিদ কেন্দ্রিক হিংসার স্মৃতি থাকবে কি থাকবে না সেটা অনেকটাই বোধহয় আমাদের ওপর নির্ভর করে। সত্যি সত্যি হিন্দুত্ববাদীরা এই সকল ঘটনাবলীকে মুছে ফেলতে পারবে কি না সেইটা বোধহয় হিন্দুত্ববাদীরা ঠিক করবে না, ঠিক করব আমরা। এই হলো সংক্ষেপে বাবরি মসজিদের ভয়ঙ্কর পরিণতির গল্প। এখানেই শেষ করছি এই কথা বলে যে এটা গল্প নয়, সত্যি। अयोध्या के लोग कभी मंदिर और मस्जिद लेकर कभी लड़े ही नहीं। जी जी जी। लड़ते हैं केवल नेता और फिर राजनेता ये लोग। कैसे बात बढ़ गई इतनी और कैसे हो गया? अगर मंदिर मस्जिद की कोई लड़ाई नहीं है जी जी। तो फिर क्या है ये? अब मैम ये तो राजनीतिकरण है। आज भी अयोध्या में किसी भी मुसलमान से मिले वो भी कहेगा भैया हमसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग से आप पूछेंगे तो हम लोग भी यही कहेंगे, क्योंकि बचपन से हम लोग झेलते आ रहे हैं ना, कोई डेवलपमेंट नहीं, केवल मंदिर मस्जिद के नाम से राजनीति। अब अयोध्या में कोई विकास, जब से मैं 42 वर्ष मेरी उम्र हो रही, कोई विकास नहीं। आज से 42 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही अयोध्या है। बदलाव कहीं से कुछ भी नहीं दिख रहा है। जी जी जी। कहने से तो सब लोग बोल बोल चले गए। अभी तक ये लोग राजनीतिकरण करके हम लोग का रोजी रोटी छीन लेते हैं। आए दिन अतिक्रमण तो क्या ये सब होता रहता है, इससे हम लोग प्रभावित होते हैं। होता यह है कि क्या हो जाए इस येलो जोन में ये किसी को मतलब नहीं है। जी जी। अब जैसे कि अभी योगी सरकार जी क्या इनका ये प्लानिंग चल रहा था कि सारी दुकानें को तोड़ दी जाएगी, तो कोई भी बड़ा व्यापारी रिस्क नहीं उठाना चाहता है कि पैसा इन पे लगाएंगे कहीं पैसा ना डूब जाए। कुछ भी बन जाए, हम लोग का रोजी रोटी बढ़े हम लोगों का, हम लोग ये चाहते हैं। कुछ भी बने वहाँ, हमको ना मंदिर खाना देगी ना मस्जिद खाना देगी। हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं जो अपने मेहनत से कमाएंगे खाएंगे और हम अपने बच्चों को पालेंगे पोसेंगे। यहाँ पे रोजगार केवल यात्री बेस पर है। यहाँ पे यात्री आते हैं, उन्हीं से संबंधित हम लोग लगे रहते हैं। यात्री नहीं आता तो हम लोग फिर सड़क पे आ जाते हैं। এতক্ষণ শুনছিলেন অনুষ্ঠান বাবরি মসজিদ মামলার মাটি খুঁড়ে 150 বছরের একটি কিস্সা। আজকের আলোচনায় আমরা শুনলাম আইনের আদালতে দীর্ঘ 150 বছর ধরে অযোধ্যা মামলার পর্বে পর্বে উঠে আসা কাহিনী। এই পর্বের আলোচক ছিলেন আমাদের বন্ধু অধ্যাপক আকাশ ভট্টাচার্য। আপনারা শুনছেন রেডিও কোয়ারেন্টাইন কলকাতা। একাকী থেকো না অসময়। एजी प्रेमन बाड़ी उपजैन प्रेमन हाट बिकाय, बिना प्रेम का मानवा और बंधिया जमपुर जाय। एजी जा घट प्रेमन संचरैन सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की वो श्वास लेत बिन प्राण। प्रेम प्रेम सब कोई कहे रे, प्रेम प्रेम सब कोई कहे न प्रेम न चीन्हे कोई। अघट प्रेम पिंजर बसे और प्रेम कहावे सो।
और सकल हंस मेरा में विराजे। अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। अरे तीन गुण पर तेजे हमारा, पर जोते जड़े, तीन गुण पर तेजे हमारा। अरे पांच तत्व पर जोते जड़े, पांच तत्व पर जोते जड़े। हाँ जिनका उजाला 14 लोक में, सुर डोर आकाश छड़े। जिनका उजाला 14 लोक में, सुर डोर आकाश चढ़े। हर सकल हंस में राम हमारा। अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना हो कोई धामे नहीं। हाँ सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। थारी नाभि कमल से परख लेना। अरे हृदय कमल बिच फिरे मणि, नाभि कमल से परख लेना। हृदय कमल बिच फिरे मणि, हृदय कमल बिच फिरे मणि। अरे अनहद बाजावा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाजे हुई। हाँ अनहद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाजे हुई। और सकल हंस मेरा में विराजे। अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना हो कोई धामे नहीं। हाँ सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ हीरा जो मोती लाले जवारत। पदारथ पर को यहीं, हीरा जो मोती तू लाले जवारत। अरे प्रेम पदारथ पर को यहीं, प्रेम पदारथ पर को यहीं। हाँ साचा मोती सुमर लेना, राम धनी तुम्हारी डोरे लगी। हाँ साचा मोती सुमर लेना, राम धन तुम्हारी डोरे लगी। हर सकल हंस में राम विराजे। अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना हो कोई धामे नहीं। अरे सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरन दूजा नहीं। हाँ सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ गुरुजन होए तो हेरी लोभत में। अरे बाहर शहर में भटको मती, हरिजन होए तो हेरी लोभत में। तू तो बाहर शहर में भटको मती, बाहर शहर में भटको मती। हाँ
गुरु प्रताप नानक सा कवर ने भीतर बोले कोई दूजो नहीं। हाँ गुरु प्रताप नानक सा कवर ने भीतर बोले कोई दूजो नहीं। हर सकल हंस में राम विराजे, अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना हो कोई धामे नहीं। सबर गंध में जो तवासा राम को सुनना दूजा नहीं। हर घर में वो जो तवासा राम को सुनना दूजा नहीं। राम को सुनना दूजा नहीं, राम को सुनना दूजा नहीं। আপনারা শুনছেন রেডিও কোয়ারেন্টাইন কলকাতা। একাকী থেকো না অসময়।